آپ کی محبت کی شراب میں مست ہو گیا، آپ کی محبت کی شراب میں مست ہوں، آپ کی محبت کی زنجیر سے اپنے دل کو باندھ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ میں شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ کے عشق میں کہہ رہا ہوں، اپنے معاملات آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میں شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اوہو کمال کر دیا، اب کہتے ہیں بس صدیقت خریدارا عمر را دوست میدارم فدا سازم دلو جان را عثمان یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں آپ کی ابو بکر صدیق سے، میں آپ کی ابو بکر صدیق کا بھی گرویدہ ہوں، میں آپ کے عمر فاروق سے بھی محبت رکھتا ہوں، اور آپ کے عثمان پر میں تو دل و جان سے فدا ہوں یا رسول اللہ، میں تو آپ کے عثمان پر دل و جان سے فدا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد بڑی شاندار بات کہتے ہیں نہادم پیش گاہے سر بپائے ساقی کوثر امام راشدم چاکر بئی کا یا رسول اللہ، میں تو دل و جان سے فدا ہوں یا رسول اللہ، میں تو آپ کے عثمان پر دل و جان سے فدا ہوں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد بڑی شاندار بات کہتے ہیں نہادم پیش گاہے سر بپائے ساقی کوثر امام راشدم چاکر بئی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساقی کوثر مولا علی کے قدموں پر سر رکھ دیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساقی کوثر مولا علی کے سر پہ قدم رکھ دیا ہے، اور یا رسول اللہ میں باقی تمام اماموں کا بھی غلام ہوں، میں باقی تمام اماموں کا بھی غلام ہوں۔ اس کے بعد جو بات کہی بڑی شاندار، کیا کہتے ہیں؟ اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو، اب کیا کہتے ہیں؟ بوقت نزا درمانم روت استن برو جانم نگاہ داری تو ایمانم زی شیطان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری التجا ہے کہ میرے آخری وقت پر جب میری جان تن سے نکلنے لگے تو آپ ہی میرے ایمان کو شیطان کے دست و برد سے محفوظ رکھنے کے لیے نگرانی فرمائیں۔ آپ سب مولانا جامی کی اس دعا پر آمین کہہ دے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا کریم جب ہماری جان جسم سے نکلنے لگے اور جب شیطان آ کے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہے تو مولا پیارے مصطفیٰ کو بھیج دینا تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا شیطان وقت آخر آتا ہے، اکابر اہل علم نے لکھا، یہ مائک والے بھائی اگر تھوڑی آواز بڑھائیں، اکابر اہل علم نے لکھا کہ جب انسان کی نزا کا وقت آتا تو شاید انسان کو اتنی پیاس محسوس ہوتی ہے شدت کے ساتھ کہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کئی سمندر و دریاؤں کا پانی پی جائے، یہ چیز اس پر طاری ہو جاتی، شدید پیاس کا غلبہ ہوتا، تو شیطان آتا ہے پانی کا گلاس یا پیالہ لے کر، کہتا ہے پیاس لگی ہے؟ بندہ کہتا ہے ہاں تجھے دے دوں گا، پر اس کی قیمت ہوگی، کیا قیمت ہوگی؟ تو اللہ کا انکار کر دے، تو پیارے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر دے۔ بعض لوگ تو اس پانی کو لے لیتے ہیں اور معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں، لیکن جن پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری پیاس پانی سے بجھنے والی نہیں ہے، ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار مصطفیٰ سے، ہماری پیاس بجھے گی تو دیدار خدا سے، تو پانی کا لالچ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا شیطان موجود ہے، ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، فرمایا ملعون یہ کیا فعل ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس پانی کے بدلے میں ایمان خریدتا ہوں، نزا کے وقت جب کیفیت طاری ہوتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں، بندے کو پیاس لگتی ہے میں کہتا ہوں پانی دوں گا، ایمان چاہیے۔ اب حضور نے جب سنا زار و قطار رونے لگ گئے، حضور کے ساتھ حضور کے اہل بیت بھی رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جا کے میرے محبوب سے کہہ دو محبوب آپ کو اپنے سچے غلاموں سے فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سچے غلاموں کو نزا کے وقت شیطان کے اس حملے سے بچا لوں گا۔
नज़ा के वक्त मैं आपके गुलामों को शैतान के इस हमलों से बचा लूंगा। तो कहते हैं मेरी इल्तिजा है या रसूल अल्लाह, मेरे आखिरी वक्त पर जब मेरी जान तन से निकलने लगे तो आप ही मेरे ईमान को शैतान की दस्त और बुर्ज से महफूज रखने के लिए निगहबानी फरमाए। अब क्या कहते हैं? कहते हैं चू अंदर हशर बर खेजम बदा मानी तू आवेजम जे दीदा खूने दिल रेजम फरामा या रसूल अल्लाह। कहते हैं और फिर जब हशर में उठूं तो आप ही के दामन से वाबस्ता रहो या रसूल अल्लाह। जब हशर में उठूं तो आपके दामन से वाबस्ता रहो और फिरते मोहब्बत से मेरा दिल खून की आंखों की रास्ते से जो है वो खूब खून बरसा रहा हो या रसूल अल्लाह। ऐसा मामला मेरे साथ हो। उसके बाद जो बात करी आखिर में बड़ी शानदार, ईमान ताजा हो जाए। कहते हैं चू बाजुए शफात रा कुशाई बर गुनागार, चू बाजुए शफात रा कुशाई बर गुनागार मकल महरूम जामीरा दराहा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब आप गुनागारों पर अपना दस्ते शफकत खोले तो या रसूल अल्लाह मुझ जामी को महरूम नहीं रखिएगा। जब दस्ते शफकत आप खोले ना तो या रसूल अल्लाह मुझको महरूम नहीं रखिएगा। आपने गौर किया आशिकों की बोली कैसी होती है? अल्लाहु अकबर। एक जगह पे कहते हैं नसीमा जानिबे बथा गुजर को, मजा नहीं आया, खामोश बैठे हुए हैं। नसीमा जानिबे बतहा गुजर को, ये अशार अगर मैं कब्रिस्तान में पढ़ूं ना तो कब्रों से सुभान अल्लाह की आवाज आए। अब समझ तो इन अशार के अंदर क्या दर्द है। कभी बैठो उलमा की नशिस्त में और ये अशार पढ़े जाएं, कोई आलिम मुझे बताओ कि जिसकी आंखें आंसू नहीं भर रही। ये ऐसा मकबूल जो है वो नात शरीफ है कि पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर जब ये नात पढ़ी जाती है, हत्ता कि अंग्रेज के सामने जो मुसलमान हो चुके हैं उनके सामने जब नात पढ़ी जाती है वो फारसी समझते नहीं है मगर ज़ारो कतार होते, अरबी समझते नहीं है। कसीदा बुर्दा शरीफ जब पढ़ा जाता है वो ज़ारो कतार होते हैं। क्यों? इसलिए कि जिन लोगों ने ये लिखा वो बड़े मुखलिस लोग थे, वो दीन की खिदमत करने वाले लोग थे, वो दीन की बुनियादों को मजबूत करने वाले लोग थे। अब क्या कहते हैं मौलाना जानी? कहते हैं नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ा अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। कहते हैं बादे नसीब ऐ हवा के झोंके तू बतहा की तरफ जब जा, मदीने की तरफ जब जा तो हुजूर को मेरे अहवाल की खबर कर। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़ा अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। अब कहते हैं बबर ई जाने मुश्ताकम बा आजा फिदाए रोजाए खैरुल बशर खबर कुन। फरमाते हैं पहले तो क्या कहा, ऐ बादे नसीम तू बता की तरफ जब जा तो हुजूर को मेरे अहवाल की खबर कर। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं मेरी मुश्ताक जान ही को ले जा। मेरी जान मुश्ताक है ना मदीने की जियारत के लिए, हुजूर की जियारत के लिए। मेरी जान मुश्ताक को ले जाकर खैरुल बशर के रोजे पर निछावर कर दे। ले जा मेरी जान को ले जा खैरुल बशर के रोजे पर निछावर कर दे। उसके बाद कहते हैं तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़ेर हुए लुत्फ़े सुए मन नजर कुन। या रसूल अल्लाह आप तो बादशाह आलम हैं, बराए करम मुझ पे नजर इनायत फरमाइए। या रसूल अल्लाह आप बादशाह आलम हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझ पर नजर करम फरमाइए। उसके बाद कहते हैं मुशर्रफ गर्चे जामी जे लुत्फत खुदा या इन करम बारे दिगर कुन। मेरे अल्लाह अगरचे तेरे करम से मैं मदीने तैयबा की हाजिरी से मुशर्रफ हो चुका हूं, मगर मेरी इल्तिजा है मौला एक बार मुझ पर फिर करम फरमाना, एक बार मुझ पे फिर करम फरमाना। आओ अगर अपनी जुबान को सुभान अल्लाह से तर रखो। एक जगह पे क्या कहते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह आप मुझे मदीने बुलाइए, आप बुलाते क्यों नहीं हैं? या रसूल अल्लाह जब आप मुझे मदीने बुलाएंगे ना मैं इन पैरों से चल के नहीं आऊंगा, एक पैर बनाऊंगा मैं अपनी आंखों का, एक पैर बनाऊंगा अपने सर का। या रसूल अल्लाह मैं तो आंखों और सर के बल चल करके मदीने पहुंचूंगा।
عشق رسول کی آنکھ بھڑکی مولانا جامی